ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ। ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਓਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕਾ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਛ ਕਾ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੀ ਮੁਛ ਵੀ ਪਸ਼ਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਛ ਕਾ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੀ ਮੁਛ ਵੀ ਪਸ਼ਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਖ में ਗੁਲਾਬ ਅਰਕ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਖ में ਗੁਲਾਬ ਅਰਕ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਖ में ਭਸਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ
ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਓ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀਵਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ
सो पहचानिया। लड़े वीर के पुरजा पुरजा काट मरै ओ कबू ना छाड़े। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा सत्संग जीओ। सतगुरां दी मालक दी वाहिगुरु दी किरपा होई। धन धन साहिब श्री गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी किरपा दे नाल जो कि अज आपां नूं सतगुरां दी हजूरी दे विच बैठण दा समा मिलिया है और कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना दे महावाकां अनुसार कथा कीर्तन दा मौका मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दिता है और महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यारे गुरसिख भाई साहिब भाई तारू सिंह उन्हां दे जन्म शताब्दी 300 सालां नूं मुख रखदे होए शहीद बाबा दीप सिंह जी ग्रंथी सभा वल्लों उन्हां दी केसां दी महानता नूं मुख रखदे होए संगतां दे गुरमुखां दे मैसेजां नूं मुख रखदे होए उन्हां दे जीवन ते भाई साहिब भाई तारू सिंह कुछ कापां ने उन्हां दे इतिहास वल विचार करनी है, ध्यान देना है। संगतां दे चरनां विच बेनती है कि विचार करन तो पहला सतगुरां दी बख्शिश जो सतगुरां दी हजूरी विच हाजरी लवा लईए। सारियां गुरसिख संगतां गुरमुख प्यारे गुरसिख सतगुरां दे चरनां विच सीस नवा के दास दी हाजरी प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी महान किरपा हुई है। भाई साहिब भाई तारू सिंह जी दा 300 साला जन्म शताब्दी नूं मुख रखदे होए आपां इत्थे इकत्तर होए हैं। सतगुरु मालिक किरपा करे ज्यों बुलावै त्यों बोलै सुआमी। अपने शब्द वो आप बुला लवे क्योंकि वो बोलण वाला भी वो सुनन वाला भी आप है। जदों मालिक सतगुरु पातशाह की किरपा हुंदी है उदों गूंगे भी बोलन लग जाते हैं। जदों ओदी नादर पुठी हुंदी है तो बोलन वाले भी गूंगे हो जाते हैं। इस करके आपां सतगुरां दी मालक दी वाहिगुरू दी किरपा दे नाल भाई साहिब भाई तारू सिंह दा जो जीवन है ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, माता का नाम माता धर्म कौर। उन्हां दी एक भैन सी, उहदा नाम सी तारो कौर।
ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ बड़े प्यार नाल बड़े लाडा नाल कहंदे भाई तारू सिंह नूं वड्डा कीता। एक गल ध्यान विच देण वाली है, कहंदे हन जिहड़ा गुलाब है ना, गुलाब ये हर एक थां ते पैदा नहीं हुंदा। गुलाब नूं पैदा करन वास्ते जिहड़ी धरती है वो बड़ी शुद्ध होनी जरूरी है, वातावरण शुद्ध होना जरूरी है। कई गल्लां दा ध्यान रख के गुलाब नूं पैदा किया जा सकता है। इसे तरह पातशाह जी की बाणी भी कहती है, धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। जिन्हां ने संत भगत दानी सूरमे जिन्हां मामा ने इन्हां नूं जन्म दिता है, पैदा किया है, कहंदे ओ माता भी धन ते ओ पिता भी धनता दे जोग है। क्योंकि ध्यान देन दे वचन हन, संत नूं भगत नूं दानी नूं सूरमे नूं बिरलियां मामा हन जिहड़ियां जन्म देंदियां ने, पैदा करदियां हन। गुरसिख प्यारिओ, माता धर्म कौर दी कहंदे बहुत भगती सी, जिहदे सदका भाई तारू सिंह ने माता धर्म कौर दी कुख चों जन्म लेना कीता। भाई तारू सिंह दा पिता बड़ी छोटी उम्र दे विच जंगां युद्धां दे विच शहीद होया। कहने तो भाव है ये कोई सतगुरु महाराज चे पातशाह जी की कृपा नाल जे आपां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां देखीए तां किसी दे चाचे ताए, किसी दे पिता, किसी दा दादा, किसी दा परदादा, वो लड़ीवार सिस्टम धर्म दे विच कुर्बानियां दा चलदा आया प्यारे। इस करके आपां ने केसां दे संबंध विच गल करनी है। नित जिहड़ी अरदास करदे आ ना, अरदास उहदे विच एक पैरा आया है, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारियां दे लई सेवा कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सुवासां संग निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर खालसा जी। बोलना जी वाहिगुरू। ये शब्द बड़ा अमुल्क है। पता नहीं असी किन्ने बारी ये अरदास हर गुरसिख सुबह शाम करदे ही करदा, बाकी दिन विच पता नहीं असी किन्ने बारी करदे हां, पर शायद इदों पहलां किते ध्यान गया होवे इन्हां पंक्तियां वल।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7-8 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕਟਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਕਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ, ਬਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਹਲੰਤ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਭਾਵ ਕੱਲੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਜੀਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਿਬੜਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ
ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। कबीर कसौटी राम की झूठा टिका न कोई, राम कसौटी सो है जो मर जीवा होए। पातशाह जी कहते हैं इस कसौटी ने कोई पूरा बिरला बिरला उतरदा है, बाकी भज जाते हैं प्यारे। कहण तो भाव है ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਟਪਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੋਪਰੀ ਕੱਲੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਹਾਈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ पर वो लिखत विच नहीं आए। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। एक गल ध्यान विच रखियो प्यारिओ, खोपरियां लहाइयां ते चरखड़ियां ते चढ़े दो वचन इकट्ठे आए है। और भाई सवेग सिंह, भाई जंबर सिंह अते साहवाज सिंह, इन्हां दी भी शहीदी भाई तारू सिंह दे नाल होई सी प्यारे। भाई तारू सिंह दे नाल इन्हां दी शहीदी होई। पहला तारू सिंह दी शहीदी होई, बाद विच इन्हां दी आपां विचारांगे। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चराए। हुण ये भी बहुत वचन है प्यारिओ। आपां कल्ले मती दास, सती दास, भाई दयाला जी का जिक्र कर दिंदे आ, पर विद्वानां दा कहना है कि अनेकां ऐसे हैं जेड़े अग विच मचाए गए, साड़े गए, पानी विच उबाले गए ते फट्टियां दे विच नट कस के चीर दिते गए। तन आरियां नाल चराए, गुरद्वारियां दे लई सेवा करवानियां कीतियां। गुरद्वारियां दे लई सेवा करवानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। प्यारिओ गुरु घरां दे लई की नहीं कीता, अपनियां करवानियां दित्तियां, खोपरियां लहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चराए। गुरु घरां दे लई सेवा करवानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। भाव धर्म हारिया नहीं, बैरियां दे अगे, जुल्म दे अगे छाती डाह के खड़े प्यारे। धर्म नहीं हारिया। हुण ये एक वचन सुनन वाला आप जी दे सारियां दे संबंध विच, दे संबंध विच दास नूं फोन भी आए, मैसेज भी आए। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाई। सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाई। प्यारिओ ध्यान देना, सिੱਖੀ नूं केसां ते सवासां दे नाल क्यों जोड़िया? एक गल इत्थे होर ध्यान विच देण वाली है प्यारिओ। असी एक गल वरतदे हां खालसा धर्म दे विच सारी, कि सिख दे बच्चे ने जां किसी ने भी केस कतल नहीं कराने, कतल नहीं कराने। इहदा भाव की है प्यारे? देखो
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਜਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਤਲ ਬੰਦਾ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਤਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਤਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਲਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਸ ਕਟਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੀ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਂ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਖੈਰ ਸੁਖ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਬਿਨਾ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਛਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਪਿਆਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਈਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪੱਕੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ
ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਿਆਰੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੈਠੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਖੇਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰੇ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਕੁੱਟ ਲੋ ਮਾਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮਚਾ ਤੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣੀ ਚਾਹੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਮੁੰਨਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਡਣ, ਇਹ ਮੁੰਡਣ ਦੀ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਣ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਣ ਸ਼ਬਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੰਡਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਭਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਜੰਗ ਫੌਜ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ